cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die. आपण पोहोचलो आहोत विटी स्टेशनला, CST स्टेशनला, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनलला. आणि आता इथे चालला आहे व्हिडिओ शूटिंग. आणि आपण जात आहोत इकडनं मांडवा जेटीला. तर इकडनं आपण टॅक्सी पकडणार, टॅक्सी पकडून जाणार गेटवे ऑफ इंडियाला. आता आपण आहोत CST स्टेशनला. 8:22 झालेली आहे आणि खूपच चेंजेस झालेले आहेत CST स्टेशनला. आपण जाणार आहेत गेटवे ऑफ इंडियाला. CST स्टेशन. So fight and die for the things you know you love. Do what you think. चलो. So fight and die for the things you know you. आपण आता टॅक्सीने जाणार आहे गेटवे ऑफ इंडियाला. See life do what you want. गेट ऑफ इंडिया 5 कैसा सीट है? Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do
मी पोचलो आहे गेटवे ऑफ इंडियाला आणि समोरच गेटवे ऑफ इंडिया आहे. शूट गेटवे ऑफ इंडियाला पोचलेलो आहोत आणि सगळेजण शूटिंग काढतात. नुसते शूटिंग काढतात. मांडवा जी टिकट कौन सा लॉन्च है अभी? अजेंटा. कितना टिकट है? गूगल पे है? हाफ वगैरह है? 5 देना. कितना बजेगा? 8:30. तिकीट काढले आहे. 150 तिकीट आहे पण 170 घेतात. टॅक्स PPTचे वगैरे काय चार्जेस आहेत ते पकडून. आणि आता आपण जाणार आहोत अजंठा फेरी बोटने. सांग कसं जाणार आपण? कसं जाणार सांग ना. अरे तिकीट काढली. कसली तिकीट काढली? तर आपण अजंठा फेरीची तिकीट काढलेली आहे. तिकीट आहे 170 रुपीज. ही एंट्री आहे. पहिली एंट्री आहे. इथे बॅगा चेकिंग होतात. लॉन्चसाठी आहे ताजमहल हॉटेल, न्यूज हॉटेल, गेटवे ऑफ
आपण उतरलो मांडवा जेटीला. इकडनं बसने फेरीचीच बस आहे, त्या बसने आपण जाणार आहोत अलिबागला. आता पोचलो मांडवा जेटीला. इकडनं आपण जाणार बसने अलिबागला. अलिबागवरून नंतर मग नागाव बीचला. हे आहे मांडवा जेटी. आपण पोचलो आहे जेटीला. तिकडं थोडं चालत जावं लागेल तिथपर्यंत. तिकडनं तिकडून आपल्याला बस मिळेल. बसने आपण जाऊया अलिबागला. इलेक्ट्रिक गाड्या पण ठेवलेल्या आहेत. हे आहे मांडवा जेटी. M2M फेरी आहे. इलेक्ट्रिक गाड्या पण ठेवलेल्या आहेत. अपंग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी फेरी आता जायला तयार आहे. आणि आपण एवढं लांब चालत आलेलो. 5 मिनिटात वॉकिंग आहे. पुढे बघूया बस कशी मिळते. ती बस पण आपण दाखवूया तुम्हाला. ही आहे एक्झिट आणि तिथे पुढे बस असणार आहे. एक्झिट मांडवा जेटीचे. उडायला लागेल चावी. हां लॉक आहे. काय कपडे फक्त 100% गॅरंटी. इथे बॅगा चेक होतात. जर लॉक असेल तर लॉक घ्यावे. इथे गाड्या आहेत. इथे मंदिर आणि इथे असं छोटंसं गार्डन वर केलेलं आहे. आणि खायला प्यायला मांडवा कॅफे वगैरे आहे. स्वस्त आहे. 10 रुपये, 15, 20, 25 रुपये वडापाव, 12 रुपये नॉर्मल रेट आहे. आपण पहिले बघूया बस कसे आहे. कारण बस मला वाटतं बस लगेच सुटते की जस्ट बस गेलेली आहे. तर दुसरी कधी येईल तोपर्यंत वाट बघायला लागेल. एक बस गेली, परत लाईनमध्ये आहे वाटतं. लाईन लावावं लागते. एक बस गेलेली आहे. कारण 2 लॉन्च आल्या होत्या एका मागोमाग एक. तर एक बस गेलेली आहे. ती आहे बस स्टँड. तिथे बस थांबते. लगेच दुसरी काय फायदा तुम्हाला इथे लवकर पाठवून. हां तर दुसरी बस आहे इकडे. दुसरी बस लागते. खूप मारामारी करायला लागते. आणि आम्ही आता बसलोय बसमध्ये.
स्पीड में और फिर बीच में कुछ भी चलाने को दिया था। हाँ Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what आम्ही सकाळी 6 वाजता निघून नागाव बीचला 11 वाजता पोचलो. पण थोडे आमचं मिसअंडरस्टँडिंग झालं म्हणा किंवा काहीतरी चूक झालेली आहे. कॅम्पिंगवाल्यांनी आम्हाला बरोबर माहिती न माहिती दिल्यामुळे थोडी चूक झालेली आहे. आणि असं आहे की 11 वाजता येऊन आम्हाला इथे आता बीचवर थांबायला लागतं आहे, बीचवर टाईमपास करायला लागतो. आणि त्यांचा कॅम्पिंगचा टाईम आहे 3 वाजताचा. तो एकदमच ऑड आहे. 3 वाजता जाऊन परत मग संध्याकाळी काही मिळणार नाही आहे. कारण हा बीच जो आहे 2 किलोमीटर लांब आहे, अर्धा तास चालायला लागतो. आणि त्यांच्याकडे जो रस्ता आहे तो सुद्धा एकदम खराब आहे, हायवाट रस्ता आहे. त्यामुळे तिथे जाईपर्यंत अर्धा तास चालत जावं लागणार आहे. आणि रिक्षावालेसुद्धा भरमसाठ पैसे घेतात, 350 रुपये घेतात अलिबाग ते नागाव यायला. आणि परत जर तिथे आतमध्ये जायचं असेल आणि रिक्षा भेटलीच तर ते किती घेणं माहीत नाही आहे, पण खूपच जास्त अमाऊंट घेतात ते. तर कॅम्पेन हा ऑप्शन फक्त हजबंड वाईफ असेल किंवा एक वेळ काढायचा असेल तर ठीक आहे. पण फॅमिलीसाठी जे मजा मस्तीसाठी येतात त्यांच्यासाठी कॅम्पिंग हा योग्य पर्याय नाही आहे. योग्य पर्यायासाठी तुम्ही कॉटेज जरी घेतलं किंवा हॉटेलमध्ये राहिला तर ते स्वस्तात पडेल. कॅम्पिंग आम्हाला 1300 रुपये पर हेड पडलेलं आहे. 5 जणांचे विचार कर किती पडले. त्याचप्रमाणे जर आम्ही कॉटेज घेतलं असतं तर जवळजवळ 2-2.5-3 हजारामध्ये काम झालं असतं. तर तुम्ही पण याच्या अगोदर कॅम्पिंगचं प्लॅनिंग केलं असेल तर विचार करा. कॅम्पिंग हा ऑप्शन इकडे बरोबर नाही आहे. मित्रांनो, जनरली सगळेजण अनुभव घेतल्यानंतर अनुभव सांगतात कसा अनुभव आला म्हणून. पण मी आता अनुभव घ्यायच्या अगोदर सांगतो की माझा अनुभव जो नागाव बीच कॅम्पिंगचा आहे तो एकदम बेकार आहे. कारण आपण बघू शकता मागे कोणी लोक म्हणतात की या रस्त्याने गेल्यावर तिथे कॅम्पिंग मिळणार म्हणून 5 मिनटं लागतील असं म्हणतात. पण कोणी म्हणतात अर्धा तास लागेल. तिथेच त्या कॅम्पिंग साईडचं नाव पण कोणाला माहीत नाही आहे. अभूभवश पूर्ण जंगल एरिया आहे. जंगल एरिया म्हणजे समुद्रकाठाची झाडं वगैरे आहेत, झाडं झुडपं आहेत. इथून जायचं कोणी सजेशन करतात, कोणी दुसरा रस्ता जो अर्धा तास लागतो तिथे 100 ते 150 रुपये रिक्षा मागतात. फक्त जास्त नाही, 1-2 किलोमीटर आहे पण त्यासाठी सुद्धा 150 रुपये मागतात रिक्षावाले. तर असा अनुभव आहे सध्या तरी. अजून मग कॅम्पिंगचा अनुभव घेतला नाही, कॅम्पिंग कशी आहे काय आहे. तर पण इथे येणं होत नाही आहे. वेस्ट ऑफ टाईम आहे, वेस्ट ऑफ मनी आहे, खूपच वेस्ट ऑफ मनी आहे. तर येण्या अगोदर पूर्ण विचार करून या. मित्रांनो, आता आपण बीच साईडला आलेलो आहे. इथे थोडीशी पायवाट भेटते म्हणून बघायला आलो. बघू शकता इथे कोणी नाही आहे. आणि आता कॅम्प कुठे शोधायचं ते पण कळत नाही आहे. पूर्ण सुमसाम एरिया आहे. कुठे कॅम्पिंग आहे काय समजत नाही आहे. पुढे समोर 2-3 घरं दिसतात पण ते कॅम्पिंग आहे की नाही माहीत नाही. एक दोघे घोड्यावाल्याला पण विचारलं, ते बोलले इकडेच आहे. पण कुठे जायचं रस्ता काय सापडतच नाही आहे रस्ता. ते तुम्ही बघू शकता 4 घरं दिसत आहेत. म्हणजे कॅम्प साईडच बांधलेलं आहे पण सगळ्या घरांना कुलूप लावलेलं आहे. तर इकडे तर नाही आहे शुअर, कारण आपलं कॅम्पिंग आहे हे कॅम्पिंग दिसत नाही आहे. हे घर टाईप दिसत आहे. आपल्याला आणखी शोधायला लागेल कुठेतरी.
मित्रांनो, आपण कॅम्प साईडला पोहोचलेलो आहोत. एक कॅम्प साईड एकदम खूप टोकावर आहे, एंडला आहे जवळजवळ. आपण बघू शकता हा बीच आहे. बीच खूप लांब आहे, जवळजवळ 2-2.5 किलोमीटर लांब आहे. पण आम्ही दुसऱ्या साईडने आलो. दुसऱ्या साईडने येताना रिक्षावाल्यांनी 200 रुपये सांगितले. परत एका कॉर्नरला आल्यावर कॅम्पवाल्यानं फोन केला, त्याने आणखीन पुढे बोलवलं. तर परत आणखीन त्यांनी 50 रुपये वाढून घेतले आणि फायनली 250 रुपये घेतले आणि आता आपण कॅम्प साईडला पोहोचलेलो आहोत. तर कॅम्प तर बरेच लागलेले आहेत, पण बुकिंग जास्त नाही म्हणतात. तर ते तर आपला प्रॉब्लेम नाही आहे, तर त्यांचा प्रॉब्लेम आहे बुकिंगचा. पण आता 3 वाजलेले आहेत, अजूनही त्याची कॅम्प रेडी नाही आहे. तर परत आम्हाला इथे थांबायला लागतं आहे उन्हामध्ये. आणि अशी सोय आहे इकडे. कॅम्प बाजून बनवत आहेत, आपण बघू शकता तिथे तो कॅम्प बनवतो आहे. अजून कॅम्प रेडी नाही आहे. इथे स्क्रीनसारखं काहीतरी लावलेलं आहे. इथे 2 दिवे लावलेले आहेत, आपण बघतो ते दिवे लावलेले आहेत आणि कॅम्प्स आहेत. कॅम्प बरेच मी काउंट नाही केले, पण आहेत बरेच आहेत. पण बाकी पुढे कसं कॅम्पिंग होतं ते तुम्हाला मी कळवतो उद्या सकाळी. मित्रांनो, आपल्याला बार्बिक्यूचे कुपन दिले पहिले. 5 कुपन दिलेले आहेत आणि हे 3 टेंट आम्हाला दिलेले आहेत 5 जणांसाठी. 1, 2 आणि तो शेवटचा 3. तर हे 3 टेंट स्मॉल आहेत, तर एकामध्ये 2 जण राहू शकतात असे. आणि एक सिंगल दिलेला आहे. शुभ सकाळ. आता सकाळ झालेली आहे. असा होता आमचा कॅम्पिंग काल. आणि सनराईज झालेला आहे, आपण बघू शकता सनराईज झालेला आहे. आणि तर रात्री कॅम्प फायर झाल्यानंतर इकडे स्क्रीनिंगवर पिक्चर होता, एक हिंदी पिक्चर होता. आणि इथेच कॅम्प फायर वर्क होता. आणि ते सगळं रात्री एकदम झोप चांगली झाली, कारण खेळलं पण खूप होतं, हात पाय दुखत होते. तर रात्री झोप चांगली झाली. आणि जो काय माझा व्ह्यू होता तो मी दिलेला आहे. तर सगळ्यांचा व्ह्यू असेल असा नाही आहे, पण जे माझा एक्सपिरियन्स आहे तो मी दिलेला आहे. माझा अनुभव जसा होता तसा मी तुम्हाला दिलेला आहे. बाकी प्रत्येकाचा अनुभव वेगवेगळा असू शकतो. हा आहे बीच. आणि बाकी त्यांनी जे सांगितलं होतं ते केलेलं आहे. त्यांनी जे सांगितलं होतं बार्बिक्यू, फायरवर्क आणि पिक्चर, मूवी, बाकी सगळ्या सोयी त्यांनी दिल्या होत्या.
कॅम्पमध्ये सुद्धा जर कोणाला कॅम्प बरोबर वाटत नसेल, काय काय चेंजेस पाहिजे असेल तर त्यांनी दिलेले आहे, त्याबद्दल वाद नाही आहे. फक्त त्यांचा टायमिंग जो होता तो बरं मॅच झाला नाही आहे. त्यांनी जे टायमिंग सांगितलं होतं टायमिंगप्रमाणे काही गोष्टी मिळाल्या नाही बरोबर. 3चा टाईम सांगितला होता, 6 वाजता त्यांनी नाश्ता दिला, नंतर परत रात्री 8-9 वाजता बार्बिक्यू दिलं, लगेच 10 वाजता जेवण दिलं. तर हे सगळं मिसमॅच झालेलं त्यांच्याकडून. बाकी सगळं व्यवस्थित होतं, बाकी चांगलं होतं, अनुभव चांगला आहे. आणि थोडा अनुभव वाईट पण आहे. तर हा आहे बीच, आपण बघू शकता हा बीच आहे. बीच एवढा काही खास नाही आहे, घाण खूप आहे बीचवर. आपण बघू शकता इथे दारूच्या बाटल्या वगैरे पडलेल्या आहेत, फटाके वगैरे पडलेले आहेत, कचरा खूप आहे. आणि बीचवर रेती नाही आहे, हार्ड हार्ड सँड आहे. कारण ह्याच्यावरनं गाड्या पण 4 व्हीलर पण लोक फिरत होते काल. तर असा अनुभव आहे आमचा. फर्स्ट टाईम अनुभव होता म्हणून कदाचित मॅच नाही झाला असेल. बाकी बघू पुढे कधी परत असा अनुभव करता आला तर. आता आम्ही उठलेलो आहोत, 11 वाजता चेकआउट आहे. तर आंघोळ वगैरे करून आणि नाश्ता असणार आहे सकाळचा, नाश्ता चहा असणार आहे, पोहे असणार कदाचित. तर ते खाऊन पिऊन आम्ही परत आता जाणार आहे आमच्या घरी. तर इथपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ बघितला त्याबद्दल थँक्यू. सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि असेच व्हिडिओ मी तुम्हाला द्यायचा प्रयत्न करेन. थँक्यू व्हेरी मच.